هنا ماما. ماما روحي، أنا بناخد الصورة بتاعتك. كده عاوزة تقولي حاجة ماما؟ دايزي؟ יאללה שבי. את הנה רוצה? דזי, ואמא אוכלת תותים. היא אוכלת תותים. ايش مالك النهارده بتكحي شوية؟ ليش بتكحي شوية النهارده؟ ها؟ ايش مالك؟ بتتشرقي؟ طيب افتحي شوية عشان نروح. عايزة تجي معايا؟ ما تعمليش كده ماما. افتحي فمك. גדול, גדול, רק זה, אחרון, אחרון. יופי, גמרנו, הנה, גמרנו, רק זה. הנה, شوفي طعمة فراولة ماما، دي فراولة عملتها لك في البيت روحي. דזי, دي فراولة. את מי את מאכילה? אני מאכילה את אימא, היא אוכלת תותים, והיום אנחנו ערב פסח בלילה 2001, פסח 2001, ואימא פה בבית חולים שמואל הרופא, והיא נראית טוב, והיא מרגישה טוב, ומתי באה לבקר אותה מאמריקה, אבל לא רואים אותה בתמונה כי אני מצלמת. ואימא מרגישה טוב, והיא חמודה. מי חמודה? היא חמודה. הנה יש תותים, זה עם סוכר ווניל, ואימא אוהבת את זה וזה טעים לה מאוד. מה את מאכילה את אימא? אני מאכילה אותה תותים, היא אוהבת תותים. זה טעים מאוד, עם מיץ, עם וניל, עם סוכר. הנה, עוד קצת. תעלי לי יא בתה, אנא מליאה. وخدي لي الشنطة وأنا مالي إيه؟ عايزة تشربي شوية؟ عايزة تشربي؟ اشربي دي. امسكي بإيدك. امسكي بإيد التانية. فين الإيد التانية؟ امسكي كده. اشربي شوية. يوفي. הנה אימא שותה לבד. תסתכלו איזה יופי. יופי. איך אימא שותה לבד. עוד קצת מאמה, עוד קצת. תשרבי כמן שויה. די בורטאנה. זה תפוזים, יופי. רואים אמא שותה לבד? יופי מאמה. ازيك מאמה רוחי? ازيك? תעמדי מפה אני חושבת. אני רואה את זה בזה יופי. שלו. תכניסי לפה. תכניסי קצת ככה. יופי. טעים לך? יופי. תזהרי לאט לאט שלא תשתעלי. יש מעלק בתת. היום את משתעלת הרבה, מה קרה לך שאת משתעלת? הנה, עוד קצת. זהו? מספיק? מספיק. טוב, מספיק. עוד קצת? טוב, את אוהבת מיץ? יופי. אימא רוחי. אימא. תסתכלי על מתי. בוסי הנה מאמה. בוסי מאמה. אמא, תסתכלי על מתי. שהיא באה מאמריקה לראות אותך. תסתכלי על מתי, הנה המצלמה. תסתכלי פה הנה, ככה. תסתכלי. תעמלי כדה. תעמלי כדה. את צריכה לעמוד מפה. אוקיי, את רואה אותה? ماما روحي ازيك؟ ماما ازيك؟ قولي لي كم كلمة ماما. ازيك؟ تعرفي مين انا؟ انت فين عارفة ماتي مين ماما؟ انا؟ فين ماتي؟ امشي عنده فين ماتي؟ عندها في ايطاليا. فين ماتي؟ في امريكا ولا هنا جت تشوفك؟ ها يوني؟ فين ماتي؟ فين ماتي؟ وفين ديزي؟ عارفة مين ماتي ماما؟ عارفة مين ماتي؟ وبنتي ميرسي ماما. بيتك بنتك. بيتك بنتك اللي بتحبك. بنتك اللي انت كله علشانها ماما. ماما انت كله علشاني وحشتيني عايزة تقولي ماما. حاجة لماتي؟ قولي كم كلمة. ايش عايزة تقولي لماتي؟ عايزة تقولي حاجة لماتي؟ ايش عارف؟ العيش أخذت البرنيت. أخذتي البورنيتا؟ ما في عيش. قولي كمان مرة ايش عايزة تقولي؟ ايش قلتي؟ أخذتي البورنيتا؟ قولي حاجة لماتي، ايش عايزة تقولي لها لماتي؟ ادعيني ماما، ادعيني، قولي لي حاجة. ايش عايزة تقولي لها لماتي؟
ايش ماما ايش في؟ ادعيني، قولي لي كلمة ماما للعيد. النهارده ليلة عيد، بيسخ النهارده. عايزة ايش عايزة تقولي؟ عايزة تقولي حاجة لماتي؟ قولي حاجة لماتي. ايش عايزة تقولي؟ أشوف المسيح هي ايش عايزة تقولي؟ ايش عايزة تقولي؟ الناس ايش عايزة تقولي حاجة لماتي؟ عايزة تقولي لها حاجة؟ ايش عايزة تقولي لماتي؟ ها؟ ايش عايزة تقولي لماتي؟ كسر هم؟ كسر كسف؟ كسف! את אוהבת כסף? את אוהבת كسف؟ ايش عايزة فلوس؟ كم فلوس عايزة؟ كم فلوس عشان تيجي عايزة؟ لأمريكا، مش كده؟ تيجي أمريكا عايزة فلوس؟ تشوفيني. ايش عايزة تعملي بالفلوس؟ خلاص ها؟ ماشي يلا نتواصل ايش؟ ايش عايزة تعملي بالفلوس؟ عايزة نسمع. ايش عايزة تعملي بالفلوس؟ خلاص بقى خلاص خلاص؟ خلاص مش عايزة تكلمي؟ ليه اوكي. اوكي اوكي ماما. I love you ماما. أنا بحبك من كل قلبي ماما. دي ماتي دي أنا. كيف בואי نشوفك תביאי אני ماما؟ אעשה קצת ואת תעמדי על ידה. איזה יופי של תמונה. וואי, יצא לך ריקוד. זה אומר שעכשיו זה מצלם. אוקיי. כשאת רוצה להפסיק, את לוחצת. אוקיי, אז לכי לשם. הנה מתי. מאמה. הנה שם, מאמה. מאמה, וואי. איפה הבננה? תני לה את הבננה, היא אוהבת בננות. אז תקלי מאמה? תקלפי לה את הבננה ותתני לה בננה. אהו בננה. אהו בננה מאמה. הנה בננה. أنا איזה יופי. أنا ماتي. תכניסי לפה את הבננה, מאמה. حابة تاكلي حاجة؟ לא. לא רוצה? לא רוצה. בסדר. טוב, לא צריך. אוי, איזה תמונה יפה. אני רוצה להיות עם אימא. הנה תמונה יפה. הנה, מאמה. איזה בנות יפות יש לך, איזה בנות יפות. قولي حاجة. וגם את יפה מאוד, אמא. وحشتيني מאמה. זהו, אני מפסיקה לצלם. רוחי. אחר כך נלך לטייל, נצלם עוד הפעם. לעזוב את היד? כן, חצי על האדום. How do you do this? How do you do rewind? הנה זה עובד, נכון? אם כתוב כרגע או כתוב? כן, זה עובד. אני, אהלן. מה? אהלן אנושקי. תקלי. סוף סוף. זה כל אבי. זאת סיגל. היום ערב פסח. מה התאריך היום? אנחנו מנקים לפסח. היום השביעי לאפריל? כנראה, כן. יום שבת בערב. סיגל אומרת לצלם אותי. אני אומרת, תכין את עצמך. לא, באמת. לא, אנחנו בפסח. בישראל, סיגל ואני באנו לבקר פה ולעשות פסח עם הארץ אחרי 9 שנים שלא עשינו פסח עם המשפחה. יש פה מזוודות שסיגל צריכה לסדר. חשבה שהיא באה להישאר בישראל, בסך הכל באנו לשבוע. כמה מזוודות, כמה? אולי נישאר. תלוי איך יהיה האוכל. עכשיו אני אצלם את זאתי זה אחותי היקרה. תחבק כדי שאני אצלם אותך. לא איזה מותק. יאללה, מספיק. ובואו נעשה רגע סיבוב. זהו החדר הילדות שלי דרך אגב. החדר הכי יפה בבית. החדר הכי יפה בבית. הנה אנחנו עוברים במסדרון, אנחנו הולכים לראות את מתי פה. היא גם הגיעה איתנו משיקגו להשתתף בחג הפסח. ואם יש סינר, כולם עדיין בהכנות. אנחנו עדיין שעתיים לפני הארוחה, אז עדיין יש הכנות אחרונות.
מר זמיר שם משנן את ה... 200 לא, כמה? בקושי שעה. שעה, אבל עד שהאורחים יגיעו וזה... יהיה בסדר. ועד שנאכל, את כל הברכות. בינתיים זמיר מוכן. זמיר מוכן. טוב מאוד. אנחנו כמעט. שלום לך. עכשיו תצלם את עצמך. רגע, מה זה הרעש הזה במטבח? בוא. אוי, הנה השולחן, כבר כמעט מוכן, השולחן ערוך, אוי, הנה, גברת זמיר, מכינה, רגע, מה את עושה עכשיו? זה ארטישוק לא ממולא. יכול, עד הרגע האחרון היא מבשלת, עד הרגע האחרון, משהו, טעים אומייגאד, מאוד, איזה מיליתי אותו יופי, אחד וזה טעים מאוד. איזה יופי, זה כמו תוכנית הבישולים, מה יש זה שם? המנגל שעשיתי, אבל אני חייבת לטעום אחד. לא, מה עוד יש לנו שם? חוץ מכלים שצריך לנקות עוד ראית את השולחן? וחצי אבטיח שעוד לא חתוך, כלים קצת, והנה יש שם בתנור, אנחנו יודעים שיש שם טאגל שאנחנו הנה כולנו הטאגל, אוהבים, בבקשה. ומצות, זה טאגל לפי הזמנה. טאגל, משהו. כן, טוב. ויש שם עדים על האש, מה זה עדים שם יוצאים מהאש? זה התפוח אדמה. וואו, זה התפוח אדמה עם הבשר. איזה יופי. תקרב את המצלמה שיראו את זה טוב טוב. הנה העדים יוצאים. משהו. טעים. אנחנו חודשיים בחופש, חודשיים בדיאטה עכשיו צריכים אחר עכשיו כך. יש פה סלקה, זה סלק עם... מה זה סלק? סל עם תעלים את הגבעולים עם האפונה. וואו. זה עוד כמה דקות יהיה מוכן. טוב, זה טעים מאוד. משהו. טעים מאוד. מה עוד? הנה, אני הולכת לשטוף את החסה, נשים אותה. טוב, חסה זה חשוב, זה סלט. ואיזה שולחן יפה, ויין, חסר יין, לא, נכון? חכה, יש יין, איך תצלם את היין שם עכשיו. יין פה, אוקיי. יש פרחים בבית, שזה תמיד יפה. זה הגלריית התמונות של שנת 2001, וכל שנה תמונות חדשות פה בבית. זה הגלריה של עכשיו. זה השלט ברוכים הבאים, איזה יופי. ברוכים הבאים. יפה מאוד. יש פה עוד תמונות במסדרון, כמו שאני זוכר. קט הבית זה יפה. עוד תמונות. זה אנגליה או צרפת. עוד תמונות. יש פה עוד איזה תמונה אחת. אוי, זה אני! תמונה שלא רוצים לראות. כן! באיזה צד הקלטת את הקסטה שלי ושל שירלי? לא זוכר, בצד A בטח. אז זהו שלי. צד A. מה זה חדר העבודה של אמי? אוי, כל האוסף תמונות. הפינה הזאת הפחידה אותי בתור ילד עם כל הראשים המפחידים האלה, עם כל מיני פירות שהייתה מחליפה להם. פינת העבודה. יפה מאוד. סיגל, את עדיין מנקה? עדיין מסדרת? אל זה. הנה התחתונים של בני. לא, תראי תחתונים, אנחנו צריכים עכשיו, יאללה, יש לנו לפי בקשת בעל הבית, תוך שעה להיות מוכנים, צריך להתקלח ולהתלבש חגיגית. טוב, אנחנו נמשיך את הסרט בשעת הסדר. ביי. וגם אופניים. נושנוש, דאגת לאח שלך. איזה מותק. הנה, מינו נכנס. בסדר. לא, בואי. אמא אמרה לא יכול להיות שאתם לא תאכלו את החרוס הזה, כל הכבוד. איזה מן. מה העניינים? אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת, הלילה זה שתקיימי, הלילה זה שתקיימי.
עדיין. שבכל הלילות אנוכי בין יושבים ובין מסובים, בין יושבים ובין מסובים, הלילה זה, הלילה זה, כולנו מסובים. הלילה זה, הלילה זה, כולנו מסובים. תראה, מגיד רוחצה מוציא מצה, כתוב ככה שהאבא של המשפחה מחויב לחנך ולהדריך את בני ביתו. תפקידו של האב, כמו תפקידו של הרב, להוכיח את בנו ואת עדתו, תפקידו של האדם להוכיח את חברו, לרחוץ את העוונות, אבל עליו לעשות זאת בדרך של מוציא מצה, להוציא את התוכחה מכל העניין של מצה ומריבה, ואז יפעלו דבריו ויקבלו על לב השומעים. זאת אומרת, את לא יכולה להוכיח בן אדם או לחנך בן אדם בדרכים קשות. תבואי אליו במילים יפות, בדרך, בנועם, ורק אז הוא ישמע אותך וירצה לעשות את מה שאת רוצה להגיד. מוציא מצה, מצה זה ריב, תוציא את הריב ודבר בשפה יפה, ואז אתה תהיה מחנך טוב. עכשיו שאלה קטנה, אנחנו לפני רגעים, הייתה להקת רוק רצינית ביציאת מצרים, מישהו יודע איך קראו לה? אני יודעת שלמתופפת קראו מאיר. לא, זה להקת רוק רצינית, משהו איפה של הילד? אקטואליה, לא איפה הילד, 4 קושיות. היו בה 4 קושיות. זאת הייתה להקה רצינית מפורסמת שקוראים לה 4 קושיות. בכל קושייה וקושייה זה משהו לא סתם. המספר 4, אם אנחנו נשים לב, הוזכר בה הרבה פעמים. 4 כוסות, 4 קושיות, על 4 בנים דיברה התורה, על 4 לשונות, וזה על סמך 4 הלשונות שהוצאתי, הצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם. זה 4 דברים שעשה השם בשבילנו. טוב, יאללה. עבדים. עבדים היינו. יאללה בואו. עבדים היינו. במצרים, ויצאנו אדוני עלינו משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו בנינו בני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, את התורה המצווה לספר ביציאת מצרים, וכל אמר ולספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. מעשה רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, והגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא, שנאמר, למען תזכור יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, וחכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. זהו, שירי. ברוך המקום, ברוך הוא, ברוך שנתן תורה אפשר בפרסית לעשות את זה? אל תקלה. ברוך המקום, ברוך שנתן תורה לעם ישראל, ברוך הוא, כנגד 4 בנים, דיברה תורה, 1 חכם, 1 רשום, 1 טוב, תמול. ואחד שאינו יודע לשאול. עכשיו, מה חכם אומר? לך, מה הוא אומר? מה, מה, היה טובים? לא, כי אני פשוט רואה מה בא אחרי החכם. תמיד יוצא לך בשם. מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה אדוני אלוהינו אתכם? אף אתה אמור, לא כהלכות הפסח, אין מפטירין אחר הפסח הפיתורה. עכשיו, על החכם, לפני שנגיד על הרשע, על החכם, מביא האיש בן חי סיפור מאוד יפה על החכם, וכדאי לכם לשמוע על זה. היה יהודי שעבד ביקב אצל יהודי אחר, יקב של יין וזה.
היהודי שהיה עובד אצל האדם העשיר, עבד אצל יקר. היה לו חיסכון קטן ששם אותו באיזשהו ארנק ואומר איפה להחביא אותו, היה מחביא אותו בין החביות. וכל פעם שהיה לו קצת גרושים היה שם בארנק והיה מחביא אותו. יום אחד יורד לחפש אותו, הוא לא מוצא את הארנק. וניגש לבעל הבית, אומר לו, אני איבדתי את זה וזה, לא ראיתי, לא יודע, לא כלום, מה אתה לא ראית? רק אתה נכנס? לא ראיתי את זה. הלך לרב, אומר לו, כבוד הרב, אני הייתי חוסר זה, ואני הייתי יורד וזה, שמתי אותו בין החביות, ואני חושב שבעל הבית שלי לקח לי אותו. הרב אומר לו, שמעתי אותך, תן לי יומיים, אני אתן לך תשובה. הרב קורא לבעל הבית, שהרגע אומר לו, תשמע, אמרו לי סיפור, ושהיהודי שלך היה לו זה, והוא חשב שזה אתה, ואני אמרתי לו, לא, 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 יהודי לא גונב. אין, זה רק גוי יכול לעשות את זה, כי אני בטוח שיהודי לא גונב כסף לזה. אומר לו, נכון, אני לא לקחתי לו כלום. אומר לו, תשמע, אם כן, אז גוי נכנס ליקב שלך, הוא גנב את הכסף. ואם גוי נכנס ליקב שלך, אז היין שלך זה כבר יין נסח. אסור להשתמש. מה זה? נסח? כן, נסח. שזה גוי נגע בו. אסור, יין שגוי נגע בו, אי אפשר לעשות עליו קידוש. אומר לו, אם ככה, היין שיש לך זה יין נסח, כי גוי היה בפנים. היהודי בעל הבית תפס את העניין, והוא ראה את הכמות שיש להם עם הרב, יגיד עליו שזה יין נסח, לא ה-50 שקל שהוא גנב של הבחור הזה, זה מדובר פה על כמה מאות אלפים. אומר לו, כבוד הרב, אני מיד מביא לך את הארנק. ואז הוא רץ הביתה והביא לו את הארנק, אומר לו, שום גוי לא נכנס אצלי, שום כלום, אל תצא. הנה הארנק, וככה הסתיים הסיפור. הרב הביא את הארנק לידי קטן, ואומרים לך איך שחכם פתר בעיה בצורת באמת אדם חכם. יפה, ממש יפה. עם רשע, אין לי ברירה, רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, ואף אתה יקעה את שיניו, ואמר לו, ואמור לו, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא, אילו היה שם, לא היה נגאל. תם. יש לגבי... תם. עכשיו את, תם. אפשר רק הערת ביניים לגבי אותו גוי עם הזה. על הכתבות. לא, לגבי היין עם הגוי. אז רב כומר נסעו כל אחד בעוד חדש, והיה להם תאונה. התאונה הייתה קשה מבחינת המכוניות. יצאו שניהם, בודקים, הרב רואה את עצמו, אמר הכל בסדר, אין דם, לא נפצעתי, הכל בסדר, שמח, יוצא הכומר, בודק, רואה הכל הוא בסדר, האוטו לא משנה, אבל הכל בסדר. הרב אומר לו, שמע, כולנו בסדר, ברוך השם, בוא נרים כוסית לחיים. יוצא הרב, נותן לו לשים כוסית, הרב אומר, שמע, אבל אתה יודע, אנחנו בדת לא שותים, הכומר שותה, אז הרב אומר לו, עכשיו אפשר לקרוא למשטרה. לא משנה, אפשר... כאילו הוא עושה את התאונה. השתדלתי. הגוי, אתה מבין? גוי, רב, יין. לא מסתדרים. לא מסתדרים. קיצר, הוא אומר לו, תשתה את היין. עכשיו, ליהודי אסור לו לשתות את היין, לרב כאילו אסור לשתות את היין, אז הוא לא שותה את היין. ואז הוא אומר, טוב, עכשיו אפשר לקרוא למשטרה. כאילו שהוא היה שיקור, והוא עשה את התאונה. טוב, בסדר. מתי את תם? תם. תם, מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, וכל זה כי את הוצאנו אדוני ממצרים מבית עבדים. סיגל, אבל לא ידעת לשאול כל הזמן. את קמת לו שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. יאללה, ויקו. אני עכשיו יכול להיות רשע כמו אמא שלי? חס ושלום, חס ושלום. והגדת לנו? והגעת לבניך. לא, יש לי פה. יכול מראש. יכול מראש חודש, כן, בסדר. תגיד, נו, מה שאתה רוצה, רק תגיד. יכול מראש חודש תלמוד לומר, ביום ההוא, היא ביום ההוא יכול מבעוד יום,
תלמוד לומר בעבור זה לא אמרתי לא, אלא בשעה שיש מצה ומרום מונחים לפניך. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שנאמר ויאמר יהושע על כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. ויקח את אביכם, את אברהם, מעבר הנהר, והולך אותו בכל ארץ כנען, והרבה את זרעו, ואתן לו את יצחק, ואתן ליצחק את יעקב, ואתן את עשיו, ואתן לעשיו את הר שעיר, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו מצרים. והגדת לבנך, ויצאה הגזרה להשליך כל תינוק לעברי המימה. רצו האמהות להטחין את ילדיהם. זה פירוש, זה חלק מזה. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ לעשות כמו שאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, שנאמר ויאמר אל אברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, גם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שאור אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, שאור אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. שאלו החכמים למה כתוב בכל דור ודור. בכל דור. מה זה דור ודור? מה זה בכל דור עומדים עלינו. למה דור ודור? לא, לא, לא. בכל דור ודור יש אנשים שאנחנו צריכים להיזהר מהם. בכל דור שעומדים לחלוטין זה אנשים רעים. אנחנו יודעים, פלסטינאים, זה רעים. זה דור אחד. אבל בדור יש כאלה עושים כאילו שהם חברים שלנו, ובאלה צריך להיזהר. בכל דור ודור. גם אלה ששונאים אותנו בפומבי, ואלה שעושים כאילו שהם חברים אלינו. בכל דור ודור. אז זה מה שאנחנו צריכים לראות. צא ולמד. צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ביעקב אבינו, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל, שנאמר ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגור שם בימתי מעט ויהי שם לגוי גדול ועצום ורב. וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור ויגר שם מלמד, שלא ירד יעקב אבינו להשתקע במצרים אלא לגור שם, שנאמר ויאמרו אל פרעה לגור בארץ בנו, כי אין מרעה לצאן אשר עבדך, כי כבד הרעב בארץ כנען, ועתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. אפשר בצרפתית עכשיו? כן, אפשר לשאול שאלה. כן. למה לבן מוזכר פה? מה בכלל יש לו קשר עם לבן הארמי, יפה. האגדה, הלוא זה לא לוקח מהרשעות של נכון. פרעה, מה הוא מוזכר פה? יפה מאוד. האגדה מתחילה. נכון. אני מתאר לעצמי בקשר למה שהסברתי בכל דור ודור, הרי האדם הארמי הוא היה נוכל גדול, הוא היה נוכל ורמאי, אבל במראה תראה חיבק את יעקב וכאילו חבר שלו, אבל הוא שחיבק, הוא חיפש את התכשיטים ואת הדברים כדי לגנוב את זה, ואז מזכירים אותו. זאת אומרת שזו אחת הדוגמאות להוכיח שבכל דור ודור שלפניו היה, וגם באותו דבר להוכיח שלא חשוב, למשל כשלבן רצה להזיק ליעקב, יעקב לא ידע על כך, אבל לא חשוב, אפילו בלי הידיעה שלנו
השם שומר השם אותנו. שומר עלינו. זאת אומרת שהאדוני הופיע ללבן ואמר לו, אל תזיק כי יהיה לך קונסקוונס, אבל למעשה יעקב לא ידע את זה. נכון. מה שאומרים פה זה בעצם, תלך תראה, כמו שלבן, מה ביקש לבן הערבי לעשות ליעקב. כאילו מה לבן רצה לעשות ליעקב. כמו שפרעה לא אמר בואו נשמיד את כל היהודים, בואו נשמיד רק את הזכרים. כאילו בדרך תחמנות, אז כאילו בגלל זה צריך ללמוד כדי לא לעשות את זה. ומאז הם שותים כולם תמיד בפסח יין לבן. טוב, יאללה, שירלי, בימתי. מעט כמה שנים אבל 70 נפש יעבדו אבותיך מצרימה ואתה על הכיסא שמך אדוני אלוהיך ככוכבי שמיים לרוב לא יקום האיש שם לגוי גדול מלמד שהיו ישראל מצוינים שם לגוי גדול ועצום כמו שנאמר זה פעם צרפתי במצרפת ובני ישראל פרו וישרצו והילדו יעצמו מאוד מאוד והתמלאו לטובתם ואליו כמו שנאמר רבבו כצמח השדה כתיכו ותהיי ותקצרי ותבואי בעדי עדיים שדיים נכונו ותערך צימו ואת ערו מערך ואעבורה לא עיר ויראה מתבוססת בדמוי ואומר לך בדמי חיים ויראה אותם במצרים סליחה, אני לא גנבתי לו. טוב. יאללה, אשר. לא, חכה עוד רגע. מה? יש עבודה קשה. תראו, בשני דמים ניצלו ישראל. בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. דם אחד זה היה דם הברית, מה שישראל, מה שאנחנו מצווים, דם הברית, ואדם טוב, אני ברחתי את זה מהראש, היה שני דמים שהיה לנו, דם הזבח לא, אבל הדם הולך ששמו על ה... ודם הברית, זה בזכות דם חנו את הבתים, אז זה דם... זה מהדם של הקורבן, אז זהו, אז תקשיב. בדם השני הברית. אז אנחנו למדנו בבית ספר שדם אחד זה המכת דם שהייתה, שהם ניצלו מזה, ודם אחד זה שהם ניצלו בזכות זה שהם שמו דם על ה... טוב, בסדר, אנחנו מדברים... זה בגלל זה שותים יין אדום. בסדר, אוקיי. ויראו אותנו, זה אשר נתן לי את התור שלו, אוקיי. ויראו אותנו המצרים ויעלו ועשו עלינו עבודה קשה. ויראו אותנו המצרים כמו שנאמר, עבדנו חכמנו, ואין ירבה והיה כי תקרנה מלחמה, בנוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועליו נארץ. ויענונו כמו שנאמר, וישימו עליו שרי ניסים, למען ענותו בסיבותם, וייבן הרי מסכנות לפרעה את פתאום ואת רמסס, ויתנו עלינו עבודה קשה, כמו שנאמר, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. ונצעק אל אדוני אלוהינו, אל אדוני אלוהי אבותינו, וישמע אדוני את קולנו, וירא את עינינו ואת עמלנו ואת לחצנו. ונצעק אל אדוני אלוהי אבותינו כמו שנאמר, ויהי בימים הרבים ההם, וים את מלך מצרים, ויענפו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו בקרא לשעבותם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אדוני את קולנו, כמו שנאמר, וישמע אדוני את אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, וירא את עוניינו. וירא ירא זה יפחד, בסדר, וירא את עוניינו. זו פרישות דרך ארץ, כמו שנאמר, וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים. ואת עמלנו, מתי. את עמלנו, אלו הבנים, מה שנאמר, כל הבן פרעה לכל עמו לאמור. לא, וישם פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן הילוד. אין לכם את זה? אין לכם את זה? נו, היא אמרה את זה, נו. כן? כל הבן הילוד היום. זה אותו דבר, זה אותה הגדה. בסדר, אז תמשיך עם מה שהיה. אוקיי. כל הבן הילוד היאור תשלחו וכל הבת תחיו. ואת לחצנו זה הדחק, כמו שנאמר, גם
גם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ויוציאנו אדוני ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה, במורד גדול ובאותות ובמופתים. ויוציאנו אדוני ממצרים, לא על ידי מלאך ולא על ידי שרה ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא כבודו ובעצמו שנאמר. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וניקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ולכל אלוהי מצרים אעשה שבטים אני אדוני. יפה. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא המלאך, וניקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שבטים, אני ולא השליח, אני אדוני, אני הוא ולא אחר. ביד חזקה, זו הדבר, כמו שנאמר, הנה יד אדוני, רויה במקנך, אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצאן, דבר כבד מאוד, בזרוע נטויה. זו החרב, כמו שנאמר, וחרבו שקופה בידו, נטויה על ירושלים, ומורא גדול זה גילוי שכינה, כמו שנאמר, או הניסה אדוני אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות, באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה, ובזרוע נטויה ובמוראים גדולים, ככל אשר עשה לכם אדוני אלוהיכם במצרים לעיניך. באותות זה המטה, כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידך, אשר תעשה בו את האותות. ובמופתים זה הדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים ובארץ. דם ואש ותמרות עשן, דבר אחר. ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, במורא גדול 2, ובאותות 2, ובמופתים 2. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ואלו... רגע, עכשיו עושים עם הקערה, לא רבה? כן. נביא אולי קערה. ופה יש החומץ. מה קרה? שזה לא קשור. אז זה עוד סיבה לחקור ולעשות קצת יין? יין אסור. בסדר. עד שנסתדר, כתוב כתוב באי ועשרתם מטידה, ועשרתם כנפי נשרים. למה מוזכרים הנשרים פה? זמירים או נשרים? על כנפי נשרים. על כנפי נשרים. הנה החומץ. למה מוזכרים? לא, רגע. לא, חומץ. תשים כוס חומץ, עושים קצת אדום שיראה. משהו קשור לתל. ימון דם. זהו, משהו. איזה על הנושאים. עכשיו, יש לכם להבה? צריך לחמם את זה. מה? עושים ניסוי... עושים קצת... להבה בשבת? עושים ניסיון. עכשיו, כתוב ועשרתם, עוד אתה תבוא שלי. ועשרתם... למה נשארים? למה נשארים? למה נשארים ולא שום דבר אחר מהציפורים? זה בא במקביל כאב על בנים. איך? כאב על אדוני משלה את עצמו כמו מטאפור, שהוא נשא את בני ישראל כנשרים, כנשק. זו היה החיה החזקה ביותר מהעופות שעפה בשמיים, ובאותו זמן כאב נושא את בנו. זה הולך במקביל. נשר זו למה הנשר ולא משהו אחר? אני אגיד. נשר זו הציפור היחידה שמחזיקה את הגוזלים שלה עליה, ברגליים, והשם מחזיקות אותה כאילו מהצוואר. נשר זה מלך העופות. בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, מחזיקה עם שתי זה... כל העופות מחזיקים את הבנים שלהם לפניהם דרך הרגליים זה, ורק הנשר הוא שם אותו עליו, על כנפי נשרים מאחורני, ככה אם מישהו צעיר רוצה לפגוע, הוא לא יכול לפגוע בילדים אלא לפגוע בו, וכתוב אלוהים וישא אתכם על כנפי נשרים שאף אחד לא יפגע. יכול להיות שזה גם קשור לזה שהנשר זה הסמל של מצרים? לא. וכך בידו כוס היה וישפוך לתוך כוס
אחר או כלי פלסטי, ושאמר דם ואש ותמרות העשן, לשפוך מהכלי 3 פעמים, ושיגיע ל10 מכות, ישפוך 10 פעמים לכל מילה, שפיכה אחת כשנרצח לפי לדצח הדק באחר, ישפוך שוב 3 פעמים, ובשפות האחרונות יוריד כל היין בכוס. סך הכל 16 פעמים את היין שבכלי שופכים לפרץ, ואחר כך לשטוף הכוס שממנו שפך היין וממלאים אותו שוב ביין. טוב, זה תשפוך. הוא מופתים, זה האדם. צריך להגיד דיינו? אנחנו כן, כל פעם. דיינו. תגיד משהו, לא דיינו. דם, אומרים דיינו, צודק. שהחיינו, לא? מה אומרים? נכון, צודק. רגע, יש פה סדר, בבקשה. הנה כתוב, מופתים זה כמו שנאמר, ונתתי מופתים בשמיים 3 פעמים תכתוב, דם ואש ותמרות עשן. לא! זה בסדר, טוב, די, רק אחד תתעצבן. מדריך, בסדר? אז כדי שכולנו נעשה אחד, וגמרנו מספיק. כי אני קראתי לכם את זה, אבל כל אחד עושה משהו אחר. בסדר. דבר אחר, ביד חזקה 2, ובזרוע נטויה 2, וברה גדול 2, ובוטות 2, ומופתים 2. אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, במצרים ואלו הן. כל פעם שנגיע תגידו מצילנו. דם, מצילנו. צפרדע, מצילנו. גנים, מצילנו. ערוב, מצילנו. דבר, מצילנו. שכין, מצילנו. ברד, מצילנו. עובד, מצילנו. חושך, מצילנו. כת בכורות, מצילנו. רבי יהודה היה נותן בהם סימנים, דקסה חדש באחיו. מלא כוס היין רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות, במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה אצבע אלוהים היא, ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני ונראו אדוני ומשה עבדו. רק דקה אחת. היהודים שיצאו במצרים פתאום הרגישו דבר איום ונורא. מה הם הרגישו? שבצד אחד המצרים רודפים אותם והם הגיעו לחוף הים. אז אם ייכנסו לים, פחדו לטבוע, ואם יחכו, המצרים יטבעו אותם. מביא את זה כדוגמה שיונה שבורחת מנשר שרוצה לחטוף אותה, ועד שהיא מגיעה לקן שלה, ומה היא רואה? מה זה? מיליתי בחזרה. למה? זה מה שהם אמרו, אתה קראת. לא אמרו את זה. אמרו למלא. לא. תקראי. אתה קראת, אבל אתה לא זוכר. כתוב יין. יין. כתוב למלא ביין. אבל את תקראי ואני אקרא. אני אשמח מאוד לקרוא. לא, בסדר. אני רוצה שכל דבר נפיק לקחים, ללמוד. כי אם סתם נדבר זה חבל, אתם לא לומדים. לא משנה. זה ככה מתבטא בחיים, באמת. לא חוזרים, לא קוראים מה זה. טוב, סליחה שאני מפריעה רגע. לא, אפרת כבר. אדוויל, שמתי את החבילה, אוקיי, יש לי מיגרנה, אבל אני רוצה את האדוויל, איפה זה? אני לא יודע, אני לא נגעתי באדוויל איפה שלה. השטיסן של אדוויל לך? אני גם את זה לא יודע. לא תשתי יין, יעזור. אצלנו, מה ששופכים, אצלנו, אחרי ששופכים את המכות וזה לתוך קערה, אז האישה שעברה, שעשתה את זה, ככה, כולם שופכים, אסור להוציא מילה, לוקחים את זה, זורקים את זה ברחוב. ברחוב, כדי שהמכות לא יבואו, בגלל זה גם אסור לדבר. הגוי שיעבור, כאילו הוא יחטוף את כל המכות. כן, אבל אנחנו פה אין לנו גויים, זה היה אין לנו, אז מה זה ישראל וירושלים הבנויה, כל הדברים פה. נכון, בסדר. מה זה משנה? יפה, זה מנהגים של ידות וזה יפה מאוד. על מה דיברנו שבסיפור? דיברנו על זה שאני לא מוצאת את הקיילון לפני זה, שאמא שלך יחום את אותו יין לפני זה. אתה קראת לדבר קודם? על
הפקת לקחים. אוקיי, נעשה כולו שלכם ולא שלי. על היונה, על היונה, מצד אחד הנשר רודף, אם היא מסתכלת עליו אז הוא יהרוג אותה. היא באה להיכנס לקט שלה, מה היא רואה בפנים? נחש גדול. אז מצד אחד היא לא יודעת כבר לעשות, ולאחר מקרה כזה, מה היא עשתה? תצעק אל אלוהים להתפלל. ואז כמו שככה היה אצלנו, ואז העם התחיל להתפלל, ואלוהים הציל אותם, שפקע עליהם את הים וכל הדברים האלה, משהו מאוד יפה. אוקיי, יאללה. איפה אנחנו? כמה? כמה לקו בעצם? לא, אבל רגע, איך שאתה עומד פה, אז אדוני נתן 10 מכות. כן. אבל תראה, על הים לקחו 50 גל. כן, יש כל מיני פירושים, נכון, נכון. אז המכה הים נחשבת פי 5 יותר מכל 10. נכון, נכון, נכון. הרי כל פרעה וחילו טבעו בים. זה לא סתם, זה היה, זה הייתה מכה גדולה מאוד. כמה לקו ב10 מכות? אמור מעתה במצרים לקו 10 מכות ועל הים לקו 50. רבי אליעזר אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, שנאמר, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. עברה 1 וזעם 2 וצרה 3. משלחת מלאכי רעים 4. אמור מעתה במצרים לקו 40 מכות ועל הים לקו 200 מכות. רבי עקיבא, אפשר לא שראית את העמוד? כן, 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 רבי עקיבא. אני מאמינים. רבי עקיבא אומר כולם. אומר 50 לכל אחד יש הסבר. לכל אחד יש הסבר, את יכולה לשמוע. תראי, התורה שלנו כל כך יש בה פלפולים, ואת צריכה ללמוד ולקבל את מה שזה. אבל יש בתורה דבר אחד יפה, אומר לך, ועשה לך רב וקנה לך חבר. עשה לך רב אחד, רב אחד. זאת אומרת שהרב אומר לך, זה וזה, תשמעי לו. אם תשמעי, לכל רב יש דעה בזה. אבל זה לא, המקנה מידה באותו דבר, 1 על 5. זה אותו דבר, 40 ל-200. יש הסברים, ואת יכולה לשמוע בתכליתי לבד, מה שאת רוצה, תקבלי את זה. ומה זה תראו, כתוב לך, עשה לך רב וקנה לך חבר. מה זאת אומרת, עשה לך רב? אני יכול לעשות רב וחבר לקנות, אז מי יותר יקר, רב או חבר? אם כתוב לך, עשה לך רב, זאת אומרת, מה זה עשה לך רב? תלך למישהו שהוא יהיה הרב שלך, זאת אומרת, הוא היועץ שלך, כתוב, עשה לך רב. נגיד, אני אלך אצל רב, זה נשמע, מה שהוא אומר, זה בשבילי כתוב. אבל חבר, קנה לך חבר. זה מראה לנו שרמה של חבר במלוא מובן המילה, אין היום, אין, קשה למצוא חבר. ואז הרמה של החבר היא אפילו יותר גדולה מרב. רבי עקיבא אומר, מניין שכל מכה ומכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים הייתה שכל השופט, שנאמר, ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה משלחת מלאכי רעים. חרון אפו 1, עברה 2 וזעם 3 וצרה 4. משלחת מלאכי רעים 5. אמור מעתה, במצרים לקו 50 מכות ועל הים לקו 250 מכות. מה? זה כתוב לקו 50 ו-200. כן, 50 ו-200. טוב, יאללה, דיינו לפי הסדר. כמה מעלות טובות במקום עלינו. אילו תוצאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה בהם דיינו. לא כל אחד אומר 2? אילו עשה בהם ולא אחת לחורם דיינו. אילו אחת לחורם ולא נתן לו ממונם דיינו. אילו נתן לו ממונם ולא קרא לנו את הים דיינו.
מה, אז להוציא אותנו אחר כך, לא לגמור את כל המצרים? למה אנחנו אומרים דיין? מה הפירוש הדיין? מה? אנחנו מסתפקים, ענבים, מה? מה? להפך. שואלת או כן, אני שואלת. אני לא יודע. חשבתי יש לה תשובה, יש לה, נשמע. לא, זורקת את מה את אומרת, דיין? דיין אנחנו אני מסתפקים. אישית לא מקבל. מה זאת ומה זאת אומרת? אומרת? לתת לי חצי יש עבודה כל ולהראות דבר. אותי זה דיין, זה מספיק לי? לא, מה כתוב? לא, פה מדובר, אז אני עונה לך, אני חשבתי יש לך משהו, אם ככה אני עונה. יש לי, אבל אני רוצה שניה. אוקיי, פה כל מצווה ומצווה היא גדולה בפני עצמה, זאת אומרת היינו מסתפקים בכל אחד ממה שהוא עשה. אילו סיפק לנו, אילו עשה את הים, אילו הרג את בכוריהם, אילו נתן לנו את השבת, כל אחד מהדברים האלה היא בפני עצמה, זה נס גדול ודבר גדול ואנחנו מברכים על זה, אומרים תודה על זה וזה הסיפור. זה לא שהוא לא עשה לנו את זה, דיין הוא אק שלי, צריך להגיד, אנחנו מודים לך. כן, בוודאי. אבל זה לא היה מספיק לנו. זה לא בדיוק המילה מספיק, זה לא, בעצם הפירוש להפך, תודה. אנחנו מודים על כל דבר אבל ודבר אנחנו רוצים גם שעשינו. את הצעד הבא, על כל צעד שהוא עשה, כי אומרים, המאורע הגדול תמיד מתחיל בצעדים קטנים. יפה. ובשלבים. אבל על כל הצעד, אנחנו לא שוכחים את הדברים הקטנים לעומת המאורע הגדול, ועל כל הצעד הזה אנחנו אומרים תודה לך. יאללה, אשר. על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו. שהוציאנו ממצרים, עשה בהם שבטים, עשה בו אלוהיהם, הרג את בכוריהם, נתן לנו את ממונם, קרא לנו את הים, העבירנו בתוכו בחרבה, שיקע צרינו בתוכו, סיפק צרכינו במדבר 40 שנה, הכילנו את המן, נתן לנו את השבת, קרבנו לפני הר סיני, נתן לנו את התורה, הכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה, וכפר על כל אבותינו. אתה יודע מה זה בית הבחירה, אשר? בית המקדש. אמא, רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר כל שלושה... מי שלא אמר. אצלי כתוב כל שלא. אוקיי, סליחה. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הם נצביע. פסח, נצביע. אמא, תקראי עוד חזק הצעה. פסח זה הקורבן. פסח שהיו אבותינו אוכלים בזמן שבית המקדש היה קיים, על שום מה? על שום של פסח הקדוש, שפסח הקדוש ברוך הוא על בני אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לאדוני אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים. מה זה פה? ונקפו את מצרים ואת ביתנו הציל, ויקוד העם וישתחוו. מצה. תיקח המצה, צריך להגביה את המצה. איזה מצה טובה. מצה זו שאנו אוכלים על שמה, על שום שלא הספיק בצדקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא וגאלם, שנאמר, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים ובעוד מצות ולא כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צידה לא עשו להם. יאללה, סיגר. מרור זה ש... רגע, אתה צריך מרור זה על החסה בעצם. מרור זה שאנו אוכלים על שומה. על שום שמררו המצרים את חיי אבותינו במצרים, שנאמר, והם מררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפעם. לכל דור. אנחנו מתקרבים. למה? מתקרבים למה? לכל דור ודור. יש איזה שיר. יאללה, בכל בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך ואמור לאמור בעבור זה עשה אדוני לי בצאתנו ממצרים, לא את אבותינו בלבד גאל את הקדוש ברוך הוא, אלא אף אותנו גאל עמהם, שנאמר ואותנו הוציא משם למען הביא אותנו לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. לפיכך אנחנו חייבים להודות להלל. רגע, ויקח את הכוס. צריך לקוסר את המצות. איפה להלל, לשבח, לפאר, לאור. רגע, ביחד.
מה זה לקלס? כלל. אז למה הוא כותב את זה? קלס. מה כתוב? לעלה ולקלס. ולקלס למי שעשה לנו. למה? לקלס יכול להיות לשבח. זה ההפך, לקלל זה ההפך. ולפיכך טוב, אנחנו יניח את חייבים הכוס להודות. ויגלה את להלל, המצות. לשבח, הללויה, לפעמים אבא. לרומם, אז להלל, זה בטח לברך, פירוש להלל הפוך. ולקלס. אולי הם התבלבלו. אולי. נכנסו בטעות. לא, לא. לא, זה צריך להיות. הללויה, אבא. הללויה, לא עבדי אדוני, אלו שם אדוני, שם ענה בברך מטה ועד רם ממזרח שם אדום, אלו שם אדוני רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו, מי כאדוני אלוהינו המקביעי לשבת המשפילי לראות בשמיים ובארץ מקימים מעפר דל, מאשפות יערים אביון, לא שבים נדיבים, עם נדיבי עמו, מושבע כתבת אם הבנים שמחה, הללויה. בסט ישראל מצרים. רגע, מה יש? יש שיר. תגיד, איזה שיר? והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור. כן, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, הגענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבניין עירך וששים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים אשר הגיע דמם על קיר מזבחך לרצון ונודה לך, שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. צריך לשתות את הכוס והסבא. רגע, ברוך אתה אדוני אלינו לכל העולם. כן, תקרא. מה כתוב? תגיד. ברוך אתה אדוני אלינו לכל העולם, בורא פרי הגפן. והסבא מצד שמאל. מצד שמאל. מה זה הקטע הזה? יעני בכיף, והסבא זה בכיף. עכשיו, לפני שנגיד את הרחצה, אני רוצה לספר לכם סיפור מאוד יפה שקראתי על בן גוריון. בן גוריון. כן. ימין בני? על בן גוריון כתוב... עוד אין לבן. אני אהבתי את לבן הערבי. כן, אנחנו איתך. מה המצווה, בן גוריון שואל, מה המצווה על סיפור, לספר על יציאת מצרים? דוד בן גוריון הביא דוגמה מאוד יפה. הוא אומר, לפני 300 שנה הייתה אונייה, קוראים לה מפלאואר. היא יצאה מאנגליה, זה היה סיפור שכל העולם, זה היה משהו גדול מאוד, ובאונייה הזאת, מה היא עשתה? הפליגה לעולם החדש, וכן.
וזה היה אירוע שאנגליה, וממש התפעלו, אנגליה, אמריקה, כל העולם שהיה באותו זמן. הוא שואל, האם מישהו מכיר את הסיפור הזה? אם תתפוס איזה אנגלי אחד, הוא תשאיר לו מי היה בפלאואר, מישהו יודע מזה? כל מי שלמד באוניברסיטה בארצות הברית היה צריך לעשות אזרחות. כן? באמת? על מה? על העניין הזה? כן, על כל הזמן. בסדר, יפה. מי שלמד איפה? בארצות הברית. מי שלמד בארצות הברית ומי שלמד באוניברסיטה. כן, אז כנראה בן גוריון בני למד באוניברסיטה. נו. אבל באנגליה הם לא יודעים בטח. אז הוא אומר, אם תשאלו כל ילד או הרבה אנשים מאנגליה הם לא יודעים מזה, לעומת זאת, אם תשאלו כל ילד, כל יהודי ומה היה יציאת מצרים, הוא יספר לך מה היה וכל זה, למרות שזה היה לפני 3,000 שנה, ועל זה המצווה לספר על יציאת מצרים. יפה. בכל מילה. עכשיו רחצה. והוא עוד לא היה דתי. כן, אבל היה לו חוג תנ"ך כל שבוע, היה לו חוג לתקן, והיה ממש מומחה בנושא הזה, ויש בו ספרים. גם אף שייט. כן. ותמיד ההתעמלות הכי אהובה עליו, זה היה עובד על הראש. היה בחוג תנ"ך. רחצה. עכשיו אנחנו עושים רחצה ומברכים. עכשיו כדאי לכם, כי עכשיו אנחנו מתחילים. אבל למה השיער שלו היה ככה תמיד? הרחצה, אנחנו עושים רחצה ונותנים ידיים, ומברכים. הידיים שלי נקיות היום. הם באים. אבל לא, עכשיו כן מברכים? כן מברכים. וגם הם אני לא יודעת. מתיזים אחד על השני מים, או כאילו רק את המגבת? זה מסור. אבא תברך בכל רם. ברוך אתה אדוני המחלם שקדשתם וציוונו על נטילת ידיים. אוכלים כבר. אסור לדבר, ויקו. אחרי הנטילה אסור לדבר. אז תעשו מהר. אמא. אני מריחה את האורס שלי למרחקים. זה יפה. זה השפלה, זה האצבי? השפעה? תודה לאל, בתוך העצב, צעד לעצב. עדיין עובד? אני אומרת לך, בתוך כדי בשעות ואני לא מרגישה כלום. מה זה לך בראש? קח אצבי אחד, תעטוף הסדר בראש. היין בלי אוכל, עוד מעט נוכל. לא, אני אומרת לך, קח אצבי אחד, אתה לא מרגיש כלום. אתה רוצה או לא? יאללה, אבא. עכשיו אנחנו עושים עמוצים. איפה המתחייה הייתה פה? מתחייה... נביא, אני אחר כך את הזה. אני אביא לסיגן, שתי שעות. עכשיו הזרוע הזאת זה חמה או... לא אוכלים אותה בכלל, היום לא אוכלים ששה. כמו? חבר'ה, 10 כבר, מה קורה לכם? יואו, באמת טוב. בוא נמשיך. אמא, מתי? יאללה. ברוך אתה אדוני, מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לאכילת מצה. אמן. תעביר לנו ברוך אתה אדוני, מלך העולם, אשר קידשנו וציוונו על אכילת מצה. אמן. כשני זיתים מצה בהסבה ויש שטובלים אותה בחרוס. איפה הזיתים? עכשיו טובלים בחרוס. הנה עכשיו זה החרוס. תזכו, יש לכם כפיות קטנות. חיים, חיים כולכם היום. אמן. שמעתי שום, הנה. יש לך? מה זה? רגע, חרוסת. חכו עוד רגע. כתוב, לטבול בחרוסת. עכשיו, לא. טובלים מצה בהסבה ויש שטובלים אותה בחרוסת. לא, כתוב עושים את זה, הוא המרור קודם. פורח, אז צריך על מרור, קודם כל מרור. בחרוסת. המרור, חכי חסה תיקח כזית מרור, יטבלו בחרוסת, מרור. את המרור בחרוסת. חתיכה קטנה, תשימו את זה, לגבול את זה
עם החרוסת. היא בפנים, החתיכות הקטנות, מה צריך לזה? להעביר את החרוסת, יש פה לך על זה, כמה? הנה, זה מה שההורים של דוד הביאו לי גם היום. את יודעת שאחד נשבר? באמת? מה זה שהביאה כלבים? יש לכם חרוסת? לכולם יש. שלושה. טוב, כל הכבוד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחיזקנו אותם סירבנו על אכילת מרור. אמן. אמא! טעים? הגיע. אבל אני הרגעתי שזה טעים לפני כור. טעים מאוד. גם של כלבים זה מעולה. גחמוש של כלבים. כלבים זה בטובים. יש פה עוד סוגים שרוצה. תתאמו, אם אתה תמיד או כלבים. אני ידעתי שזה טעים עוד לפני שאני ידעתי שזה טעים. מישהו רוצה לטעום עוד אחד? אני יצא עם הריטון שלה? איך שהיא עשתה, טעמתי. וואי, אנחנו מתקרבים לשולחן אמא, אורך, אנחנו כל הכבוד. שם קצת יין? את רוצה לראות שושלים? כן, כן, לקרוא את זה, אחר כך אני... כל הכבוד. כורך. כל הכבוד. עשינו כורך כבר? לא, עכשיו. אין לי כמובן. הנה. כורך, ניקח כזית מן המצה השלישית, התחתונה, וכזית מרור, וכורכים יחד, ויתבלם בחרוסת, וכן יעשו כל המסובים ויאכלו הכרחים בהסבה ולפני שיאכלו אומרים. מצה ומרור. לא ברכה, זה חלב מקדש. תקחו את זה, תתחיל לכולם, הנה. בסדר. כזה. ואם חסה גם? עם חסה ביחד. זה המון חסה, זה המון זה. אני רוצה את החרוסת שלי. This is the end. סיגל, קחי כזה. איפה החרוסת של כלבים? עושים ביחד יענו סנדוויץ'? תתחילו את זה ביחד, כן. שכולם יהיו מוכנים, יגידו מוכנים. רגע. אמא שלך אני לא מחליף. אתה רואה? לא מחליף. של קלמי יותר מתוקה. בירכת כבר שם? לא, עוד לא, הנה, אפשר מצה ומרור ולא ברכה, זכר למקדש בימינו החדש, ליל הזקן שהיה קורחן ואוכלם בבת אחד לקיים מה שנאמר על מצוות מרורים יאכלו. אמן. תביאי לה של קלמי, רוצה לטעום אותה. שולחן אורך, רבותיי. בארצות הברית בכלל לא עושים מבחנים. שאני אמרתי שזה הם דברים, מסתכלים על אוכל. הם עושים את זה מהר. וסיטרון וקצת. תביא לה גם את האמא. מה היה להם שלך? מה היה להם? זה הכל על זה, על מה שזו עליו. כל מה שיש פה זה דברים זולים יחסית לפני הבשר. מה? חסם שוכן. לא, אני אומר, זה לא היה תפוח מהעבודה אדמה, שלך. זה זאת. למה? אני ארוך לאחר שולחן אדמה. לא, עכשיו זה לטאגן. לי יש שאלה. שלי, יש מי שעונה. מונטי. כמה שנים בני ישראל היו במצרים? כמה שנים היו? 210 שנים. נכון, אז למה אומרים שאנחנו 400 שנה? היו צריכים להיות 400 שנה, ובגלל הנס, מתי קוראה לי רק אם היו נשארים 400 שנה, היו מטמאים ב-49 טומאות, ואז קרה הנס והם יצאו רק 210 שנה, שזה מניין, אני באמת לא כל כך זוכר את זה. הם היו 210, אבל זה בא ל-400, הוא מקשיב להם גם כשאברהם היה גר, הוא ירד למצרים, יצחק היה גר בארץ פלישתים, ויעקב ירד לחרן ללבן, אז אם תצבו את כל השנים שהם כל היו גרים עד עכשיו, כל הכבוד. אוכל, 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 אוכל.
תחכי, זה. זה עכשיו מוכן. אחר כך תחכי. אמא, איזה, זה ראשון או אביב? איזה מצות האלה? ראשון. טעימות מאוד. ליד הבית של החברים, היה את המבויה שלהם. כן? לא? זה רחוק. כל הזמן, כל השנה. לא יכול. לחמם את האוכל, ברוגע, בלי... מחכים, סבלנות. בחמש דקות האלה אני אשאל אתכם שאלות ויהיה פרטים. שאל. לא, למה את ככה? זה לא כל האוכל של החברים. יהיה אורז. אני צריך להשאיר וזה אני אעשה. איפה לקחתי? הבאתי את הניירות, לקחתי את הניירות. תביא לו, תביא פה. יש לו שאלות? איפה שמת את זה? פה. ריקו. כן. זה עוד לא גמרנו ביין, זה שותים אחר כך עוד פעם. זה מיץ תפוזים, זה לא יין. זה יין, התירוש הזה, אין פה אלכוהול. ענבים? מיץ ענבים. מיץ ענבים. זה לא יין? זה לא יין. למה לא? מה היין בזה? מיץ ענבים. ממה עושים יין? גם עושים מיץ ענבים. אבל יש בו אלכוהול, נותנים לו... מי שרוצה $1,000,000 כדאי לו לבנות את הפתרון. וואו, כדאי לכם. נראה שכבר מישהו גנב את זה. נראה שכבר מישהו לקח והחליט. בטח, זה מתוק. נראה לי, הוא החליט, הוא יודע, אני לא חושב. אנחנו נשאל שאלות ויהיו נקודות ובהתאם לנקודות יהיו פרסים, רק שתדעו לכם. הפרסים לא יחולקו ככה סתם. אמא! רגע, נפתח לימון. שלי, נכון שפתחנו לימון בצהריים? לא, אם לא חם זה לא שווה. אל תקחי את הזמן שלה. ריקו, תביא לי אבא את המתנות שלו. חכו חכו, שתיים או שאל כמה שאלות. טוב, שאלה ראשונה, יש פרסים. יש פרסים. $1,000,000. $1,000,000. די, לא. זה הפרצים הצ'וקולדים? את הפיקומן עכשיו או בסוף הערב? פיקומן שוקולד יקר, זה לא סתם, זה כל אחד שעולה על חלק מזוני. משהו. שוקולד, חלב, עם אגוזים שלמים. זה ריקו אוהב חלב ושילי אוהבת מריה. ריקו אוהב את החלב ואני אוהבת את הפרה. עכשיו, שאלה ראשונה, לחמץ נחשבים מאכלים העשויים מ5 מיני דגן. חמץ? שעורה, חיטה, דגן. תגידי עוד פעם, מה את אמרת? חיטה, שעורה, דגן. לא, דגן לא שם כולל. אין דגן. חיטה, שעורה, שיפון. שיבולת תגידי, אנחנו לא רוצים שוקולד בבית. חיטה, שעורה, שיפון זה נכון. קוסמת. מה עכשיו? האם יחזור כבודו על השאלה? בבקשה. שיבולת ג'ואן. לחמץ נחשבים מאכלים העשויים מ5 מיני דגן. מנה אותם. 1. יש גם חיטה. גנן גידל דגן. זה 4. כן. תירס, לא? לא. תירס, אגב, מותר לאכול. מה עם לחם? כן, לחם לחם, מחמניות, חלות, פיתות ולאפה. אתה טוב, אני רואה על שאלה הזאת. חיטה, שעורה, קוסמת, שיבולת שועל ושיפון. יפה. קוסמת? ממש לא. כן, בודק. מה זה קוסמת? קוסמת זה מה ששמים זה לא אשתו של בקריות, הקוסם? זה מה ששמים בדברים, באמת. אבל זה גם אוכלים את זה, מכינים את זה קמח. טוב, התשובה הנכונה היא חיטה, שעורה,
שיבולת שועל, שיפון וקוסמת. טוב. אז אני מגיע לה? לאן מגיע? תן לה שוקולד שמה, תן לה שוקולד. שפה לא מחלקים פרסים בעד, שאלה אחת כבר נותנים שקל, זה עלה הרבה כסף. שבי או שאתה תתחיל לפתור, היא רואה מרחוק, כבר היא רואה מציצה. שאלה שנייה, שירלי, תזכרי, תקחי לעצמך נקודה. למה? ואת נקודה, ככה. מה שישאר. 2. מצה שמורה. כן. איפה שומרים אותה? מה ההבדל בין מצה שמורה למצה רגילה? זו שאלה מאוד טובה. בבקשה. אני אומר, הדבר הכי עיקרי זה המחיר. זה בסדר. שוקולד? לא, עוד לא. אני יודעת. בבקשה. מצה שמורה זה כשהחיטה גדלה, אז עושים, שומרים עליה מתקופת מהקציר עד לרגע שטוחנים אותה ועושים ממנה למשל. שומרים עליה ממה? היא שמורה, היא לא משעה... שנה שלמה. מהפסח שעבר שומרים את הקמח ממים. ממגע המים. טוב, ממצה רגילה. מצה רגילה. זאת אומרת, היא לא מצה שמורה, זאת אומרת, היא זמן חיטה מקמח רגיל. ובזמן הקציר רגיל. טוב, קודם כל תרשמי לעצמך נקודה. באמת שנה שלמה. מצה שמורה, מצה ששמרו עליה מפני מגע המים משעת הקציר, לעומת מצה רגילה, שמצה ששמרו עליה מפני מגע המים משעת התחינה. זה ההבדל. עכשיו, באתי, לך יש נקודה, שכל אחד יזכור כמה נקודות יש לו. מהו מקור... כן. החותנית התחתנה עם פרסי, מגיע לאיזה נקודה ראשונה? אנחנו נחשוב על זה בסוף. שירלי, למה לא הביאו את הסלק? יש. רק לשם אספתם טוב, אז תשאירו, שתשאירו. למה, אסור לעשות שתי צלחות? לא, אבל למה לא? חבל כן, אבל כשיש שתי צלחות זה יהיה קל. כמו שאמרתי, לשמור על מה השמירה על השקט. אמרו לה חסר צלחת, זה הכל, מה את מפחידה לה את זה? תדאגו לשני צלחות. מה צריך? טוב, בסדר. אוקיי. תביא לי בינתיים שוקולד. בינתיים אני שומר אותם פה, זה גם שמירה. תשאלו אותי שאלה, גם אני רוצה אני שנה הבאה שישאל אתכם מה השמירה, קודם כל זה אבי שומר על השוקולד, על שקט, על קור רוח, יש שאלה, על קמח. שנראה מי ידע לענות על זה. שאלה שכולם כאילו יודעים. תשאירי רק שתשימי צלחת, תשימי 3-4 חתיכות, שיהיו כולם ייהנו, לא רק ככה קבוצה וזה. שאלה אחת, דבר שכולכם יודעים, אבל אני רוצה תשובה נכונה. מהו מקור המנהג להעמיד כוס יין של אליהו הנביא על השולחן ליל סדר? מהו מקור המנהג שאנחנו שמים כוס יין של אליהו הנביא על שולחן ליל הסדר? למה שמים את הכוס של אליהו? כן. אני יכול להגיד לך... זה כן, זה תמיד יכול להגיד. אני יודעת, סליחה. אוקיי, thank you. מככבת היום, מתי, אתם שמתם לב שמתי מככבת היום? מתי שוקולד, שוקולד היא כבר ענתה על שתי שאלות. היה לה אימא ענתה משהו עם הכנסה. משהו? עם הכנסה פרחים? זה מצווה להכניס בסדר. זה בגלל שאליהו היחיד שהוא עלה לשמיים. אז הוא בא, כאילו, אנחנו פותחים את הדלת ומכניסים אותו, כאילו שישמור על ביתנו ויביא לנו את הברכה. למה דווקא אליהו הנביא? מה? למה דווקא אליהו הנביא? למה לא... כי הוא עלה בשפכים ולשמיים. אין לו, הוא הנביא המיוחד. זה לא זה. אז מה מישהו התשובה? אחר יודע? אני ידעתי את התשובה.
אוקיי. אז רגע, אני פה קצת מאוכזב מהחבר'ה. אני אמרתי אני צריך לשמור את השוקו. אני אמרתי להם להתכונן. המקור הוא במחלוקת שהייתה בין התנאים, בין בית שמאי ובית יש שאלות? בית שמאי אומר שיבוא אליהו יושב. הייתה מחלוקת בין התנאים לבין שהם ביקשו לשתות בליל הסדר רק 4 כוסות או 5 כוסות. בסוף הוחלט שנשתה 4 כוסות והכוס החמישית לאליהו הנביא. וזה אמר את זה הרמב"ם, זאת אומרת הוא קבע את זה. אני שמעתי, אני רוצה להגיד שלא שמעתי, קראתי בספר של הרב קוק, ושם כתוב שהמנהג הוא להשאיר את הדלת פתוחה. אתה שם יין, משאיר את הדלת פתוחה, כדי, לאט אמרתי את זה, בגלל זה אני אומר, להראות לגויים שפה זה בית יהודי, חוגגים, לא מפחדים, זה הליל השמורה. זה מה שאני אמרתי על ליל השמורה, ליל שימורים. זה מה שדיברנו, אבל המנהג של 4 כוסות או 5 כוסות זה משהו אחר. זה ששמים, יש בין התנים אמרו 4 כוסות ויש אמרו 5 כוסות, אחר כך פסק הרמב"ם ואמר 4 כוסות אנחנו שותים והכוס החמישית תהיה לאליהו הנביא. אז מה הסיבה שלך? לא, מה השאלה עכשיו? לא, השאלה נגיד, למה אליהו, למה נגיד אליהו ולא נגיד... למה שמים לב? למה לא חיים למשל? למה של אליהו ולא חיים? כן, זה גם שאלה. למה דווקא אליהו הנביא? למה דווקא אליהו הנביא? ובאמת למה קורה? חשבנו שזה השאלה. אחרת היינו יודעים שזה התנאים במחלוקת והוא פסק. אתם לא אפילו קשרים על השאלה בכלל. אמרנו מה מקור המנהג של 4 כוסות. לא אמרנו משהו אחר, ואתם כל אחד אמר מה שאמר. בכל אופן, אתם למדתם היום עוד משהו. שזה היה מחלוקת בין התנאים שאמרו 4 כוסות, ופסק הרמב"ם ואומר, כי יש אמרו 4 ויש 5, אומר בואו נשתה 4 כוסות וכוס חמישית תהיה לאליהו הנביא. טוב, למה אוכלים למה דווקא אליהו הנביא? אליהו הנביא מוזכר בהרבה דברים שהוא יביא את הגאולה, ומדובר שהוא יהיה המשיח. ואנחנו מחכים לבואו, זה לבוא המשיח לדוד שהוא אליהו הנביא, שקראו לו כמה שמות נבוא וזה, אבל הוא שיבוא אליהו וזה יבוא. אם יש שאלה, אני מוכנה לדבר את השוקולד שכבר הרווחתי בחצי שלי. זה היה מריר או החלב? זה תלוי, אם זה חלב אני אענה, מריר אני לא רוצה את להזיע. השאלה היא, עכשיו כאילו בארצות הברית אומרים שבהגדה בעצם צריך להיות 5 בנים ולא 4 בנים. מי הוא הבן החדש? ומדוע? מה השאלה? בארצות הברית אומרים? חוגגים עכשיו בהרבה... זה קלינטון זה. אני חושב קלינטון, מאז לוינסקי הוא החליט שהוא רוצה להיות יהודי. בעצם ישנם 5 בנים. יש שיר מפה. יש לי שוקולד בשביל, אני מוכנה לתת. אבא יודע. זו שאלה יפה מאוד, אבל בטח זה טריק, זה לא סתם. זה שאחד אפילו doesn't bother to come to the center. זה שאפילו לא מטריד את עצמו לבוא לסדר, לעשות את זה. זה הבן הזה. הרשע לפחות הוא בא ולקלקל להם את זה. אבל החמישי הוא בכלל לא מוכן לבוא לסדר ולהשתתף. בתיאבון. רגע, מה זה תיאבון? הרווחתי את השוקולד. יש לך שוקולד? יש עוד שאלות? שנוכל וואו, בתיאבון. מה, אתם לא אוכלים? רק אנחנו אוכלים? בואו נמשיך אחר כך. למה? שנהיה מרוכזים. אבל טוב, אתם לא, טוב, אחר כך שתהיה מרוכזים. זה רק התחלת הדרך. זה רק התחלת הדרך. מה זה מים? זה לא מים. אבל רק נוקד
משחק בה, ותימן פנות מזבח לאדוני יזרח בה, ותימן פנותיה מזבח. גטה ודקה, ולא היה רומם מקלטה, ועודק לא היה רומם מקודו לאדוני כי טוב, כי לאדוני כי טוב, כי לאלוהים כי לעם חסדו, הודו לאדוני אדונים, כי לעולם חסדו, לא עושה נפלאות ידו, לא תבדו, כי לעולם חסדו. לא עושה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו לא כעס על המים, כי לעולם חסדו לא עושה רגידולים, כי לעולם חסדו את השמש של ביום, כי לעולם חסדו את הערב וכוכבים של הבית, ותפילות בלילה, כי לעולם חסדו למכה מסרם במקוריהם, כי לעולם חסדו את ישראל מתוכם, כי לעולם חסדו יד חזקה וזרוע נטויה, כי לעולם חסדו וגוזר ים סופי זרים, ועבר ישראל בתוכו, אל פרעה וחילו בים סוף. לחמו במדבר, למכה מלכים גדולים, והרוג מלכים אדירים, לשיחם מלך האמורי, ולרוג מלך הבשן, ונצא לנחלה, כי לעולם נחלה לישראל עבדו, שבשבטנו זכר לנו, ותפרקנו מצרנו, נותן להם כל בשר, הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו, מכיר תמיד דינה עליו ועד עולם ותל מבלעדך לנו מלך גואל מושיע קודם עושים לנו ולחברות צריך לקבל לנו ומלך זה וסומך אלא תאילו הראשונים והאחרונים לא כוללות אבל לא חלק ותשבחות ומנהג ולמו בחסות לך ורחמים ואדוני אלוהים אמת לא אנו לא השתנה מהר שלי ומגיד נרדמים מהחיים מדי ורפח ולפוקי העברים וסוקף כפופים המסיח אין לי מפנן אלא ממך לבדך אנחנו מודים ולפעמים לשאלה קיים שנגלה לכל כהמון בגליו ושפתותינו שבע כבר פרגיע ואיננו מראש השם ושלך יראה בדנו ורוצות לשחרר מים ורגלינו כלות אין אנחנו סוגיות לחברינו ולברך שלך מלכנו על אחד בכל פעמים ולבנו ובחמים הטעות ושם לפלוש הצידה אמנו ואם אבותינו נפעלים מזרן גאלתנו אדוננו ובתעודי בדיתנו רב זנתן סרקים קטן חלב וסתן ודם ולתן אחרי ורבים דיליתנו עדיין אז אנו נאמר לדס דחל כן ונמשלקת בנו ורוחם שמה שנפחת בפנו לשון של סבתא בפינו נאמתו בפשוט שערות של כמה קטו מתנופול פה לך יודע בכל לשונך תשאו כולן לך תסתול ובכל בלך תקרא כל קומה לפני שתרבה ולבבות יראו והקרב והכליות יזמנו שמק הדבר שאמר כל האחרות הסובר ולנם בכמוך מעשה לנו חזק ממנו ואני באביון ביגוז לו שבת אני אם אתה תשמע סעקת הדל ותרצי ותושיע וכתוב לנו צדיקים באדון על השרים נבטי לה בפי שרים תתרומם וסרטי צדיקים לדבריו שחסידים תתקדש קרב קדושי תתעלן איפה אתה אבא? איש טבע שמך לנו כולנו מרכזו וקדוש ושמע ואזכי לך נעיינו עלינו לתנו לעם בעת שירוש בהלל וזמרה וזומן שנעסק לגאולה ושאלה פרמד ידושה די דילגת, אנחנו לא מוצאים אותך. הגדול והגדול מרבה תברכתה ברוך שמו. ומעלה בעד העולם התאל יעלנו חזרה עלינו כל מעשה ותסתכלים עשה אותך במחפת עשר כולם ברנדו ברוך שמך את שם כבודך כי לך טוב להודות ושמך נעלם כמנו עלינו אדוני מלך מלך ותיש בחור זה הכוס הרביעית יאללה. טוב ורן, אני אמזוג לבעל הבית. בבקשה. איפה שלך? נדפק מפה. אפשר לישון שאתה ברוך אתה אדוני עולמך העולם על הכפל ועל פרי הכפל ותנופת השדה ועל עץ עמדה טובה ורחבה שרצית ונחת לכל בגלל נשואה וטובה רחם אדוני עלינו על ישראל עמך ועל ירושלים עליך ועל ההר ושלנו של כבודם ועל מזבחך ועל היכלך ומירושלים עינו לקדוש גבורה ואמן ועלינו לתוכה ושמחנו בבניינה עליה בתושב טהרה ושמחנו ביום חג המסות הזה וביום טוב ובקודש הזה כי אתה טוב וסלח ומיטיב לכל ולא נשבך על הארץ ועל פרי הגפנה ברוך אתה אדוני על הארץ ועל פרי הגפנה אמן.
הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. בשעה כזאת. הלו. חג שמח, דודה מרגו. How are you? How was the engagement party? אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. הלו. אני יודע. אנחנו בדיוק סיימנו את השיר. היה ביטוי מעולה. אנחנו בדיוק עכשיו בשיר האחרון. אברהם עם אבות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שישה, אני יודע, שישה, אני יודע, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שבעה, אני יודע, שבעה, אני יודע, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. שמונה, אני יודע, שמונה, אני יודע, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. תשעה, אני יודע, תשעה, אני יודע, תשעה יפי לידה, שמונה ימי מילה, שבעה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. עשרה, אני יודע, עשרה, אני יודע, עשרה אני יודע, תשעה ימי לידה, שמונה ימי לידה, שישה ימי שבתא, שישה סדרי משנה, חמישה חומשי תורה, ארבעה אימהות, שלושה אבות, שני לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 11, אני יודע, 11, אני יודע, 11 כופיה, 10 כופיה, 9 ימי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 ימי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אימהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. 12, אני יודע, 12, אני יודע, 12 שקיה, 11 כופיה, 10 כיבויה, 9 ימי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אימהות, 3 אבות, 2 אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. אני יודע, 13, אני יודע, 13, אני יודע, 12 שקיה, 11 כופיה, 10 כיבויה, 9 ימי לידה, 8 ימי מילה, 7 ימי שבתא, 6 סדרי משנה, 5 חומשי תורה, 4 אימהות, 3 אבות, 2 לוחות הברית. אחד אלוהינו, 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 שבשמיים ובארץ. חג שמח, לקום נחל שלוש נסיים את השם מלא. דוחה, 3, צביקו, לפסלון,
לך תכין קפה לכולם. מצוין. תביאו לי את האגדות בבקשה. איך למחרת אם הוא אומר לי גם היא, גם שלה, הלך לבית, לאולם. יאללה, תלכו לסלון שאני אעשה את הכלים ואני אעשה כסף. הוא לא אמר לי שאמא שלך וגם את זה לקחת. לא, הוא לא אומר. כל הכבוד. שתיים יש מחרות ותפרחי ביו. בסדר? אוקיי. וז'קי הכל מצא כמו הכל בסדר? קווייס, ברוך השם, זה טוב מאוד. מדובר על העובדה. אוקיי. אתם עייפים משפוחים, אה? זה בסדר. חשבתי שאתה רוצה כאלה. יופי, 100%, שיהיה לכם חג שמח ונשמור על קשר. יאללה, כל טוב. ביי. חג איך? בטח. הנה קחי תגידי. הוא צלצל ואמר הנה כך תגיד לך חג שמח ושל אמר. זה מה שאני אומרת. זה הכל? מיליון דולר? כל הארבעה מסמלים סוגי אנשים בעולם. קמצן. איזה שוקולד לקחת? למה? לפחות תבחר. למה? כן. תבחר עם אגוזים, לפחות שיהיה משהו טוב. למה לא קמתי? איפה השוקולד שהבאת עליה? כאילו למה יעבור אליה? מים באינטרנט. יאללה, אמין שלי, זה שלי הביאה גיטרה. שולי לא מרגישה טוב, היא רוצה לשמוע. היא השתמשה בזה או רק היא לביאה? השתמשה לפני כן, לא, כי שיגעה את האשם. חשבתי תגידי, אבל היא עסוקה, לדעתי בחרה עוד זה שאפילו לא מטריד את עצמו לבוא לזה ולעשות עכשיו לפחות הוא בא לבקר הוא ממש חסר כן, השני הוא בכלל חסר של המקום. שונה, אבל ארדה, נכון, ארדה, כן. יש לה את הביזנס הזה. טוב, יאללה. זהו, אבל... זה היה קשה, בסוף... אני יודע מסודרים. באמת? קשרתי, אומרים לי... ירד למטה, בסדר. כן, אני בדיוק... טוב, נגמור הצלחה. מה, חם לכם? מאוד. ראית מהסוכן התמונה? אני אישית הייתי לוקח את זה קשה. ככה השכיבו אותה במקום המצלמה וזה. אני חושב שכן. אני האור גלו. נתתי את השריר ברגל היה נחמד. בחתונה, נבוא כולנו בחתונה. אתה ראית מה קרה לי? אני הלכתי עם הבקבוקים למקבל. איזה מרגשתי את המשפחה. והשריר ברגל מאחורה, היא תקמה לי הרגל. זה לא עבר כל הרגל. יום אחד הורדתי את הביטונות האלה, והכל אני נותנת. כמה פעמים יכולה להיבדק שמנה, לא ידענו לי לא, באמת. אני בתוך הקליינטים, פתאום נותנים לי בדלת, גם על הדירה. עוזבת הכל, הולכת. חוזרת, היא הולכת, וממשיכה. והיא ילדה ראשונה? תגידי איפה שמת את כל הדברים? יום מתוכנן, יום מביא את האורחות, יום מתוכנן. היא בריאה זה כמו בלהיות אני עוד זוכרת הרבה פעמים אנשים שהם היו הולכים יחסית התערבם את המים. יאללה, נו, תבוא לשם, בבקשה. יאללה, כשיקומו, לא, קצת כשהאוכל. עכשיו זה הברית.
שנה וארבע. אל תכניסו את זה עכשיו, כי אני רוצה לנקות את זה. איפה נשים? תעזבי, צריכים לנער את זה ויעני מחר. שמה על השולחן, שימי על השולחן. תעזבי על השולחן שמה, מחר אני מנקה. טוב, אז שיהיה חג שמח. מחר יום חדש. אוקיי, מה? תמסור. אמרתי לך. סיסטם שלך עם שמי זה. אתה צריך להגיד. השפיים שלך. אמא, לאן את הולכת? קצת ללכת שהאוכל יתעכל. באמת? להזיז קצת את הרגליים. אמא, אבל למה זרקת את זה בצע שמועה? אני לא זרקתי, מי שעשה סדר. היא הייתה בתשובה. אני אמרתי לה כבר ש... יאללה. ויקו, תעזור לאבי פה לסדר את זה. זה צריך לפרק אותם, לייבש. שולחן באמת גדול. ממושקי, חכי, לפני שאת הולכת, נגיד לאבי יעשה לנו תמונה ביחד. זה המצלמה שלי, פשוט מאוד. זו שלך, ממתי השם? איפה את רוצה? אתה פה על יד הפרחים, את רוצה ליד שם? הפרחים. הלו, מה? המצלמה שלך? המצלמה לא שלך או שלו? שלי. אנחנו מתחלקים, אני אומרת, האוטו הזה שלי, האוטו הזה שלך. עושה כאן חשיבות הפרצה. אתה לא חושב נכון. אבל תצטלם איתם גם, זה יפה. הנה. תצטלם איתם, אמא תתקרבי לידה. זה תמונת... באמת תמונה יפה. הנה, אני עוקבת. לא! עשיתי לך קרניים כמעט. למה עשיתם את זה? כמעט, לא עשה. נתת לי מכה בבית. קחי את השמיכה, יאללה. תעשי קצת... מתי, הלכת לעשות פיפי או ש... כן, פיפי, יש את החלון, את הדלת. יש היה משהו, איזה ליד בין שניהם? כן, כן, אני אביא אותו. יש לה? למה את אומרת? שלא ישרוף. אבא, כל הכבוד. כן, נהנתם? כל הכבוד. פעם הבאה אבל יש לי בקשה, שאתה מכין תשובות בצד. טוב, אני לא יודעת. שנדע גם על התשובות. יש לי כבר, שלא בתשובות, אבל אפילו לא גמרנו את זה. לא חשוב, שימי דף אחר. מה את עושה? שמה גבר. לא, למה? כי אין דף. זה רעיון וזה רעיון. גם זה רעיון. יאללה, עדיקו, תעזור. עזרה יכולה רק לגרום נזק. זהו. סיגל. אני עובר לשם כבר. הכי גלמתי. יאללה, שתהיו בריאים, חג שמח. תחלפי איתי, היא חרוצה, היא התלבשה, כדאי להיות כזו. מה קרה? אנחנו מיד תורי שוב. היא הזמן שלה. אל תבואי מהר, כי שהזמן מתאים. מה, המצלמה עוד עובדת? אוי, כן. מה איתך? בסוף לא יישאר לי פיפו. ביי, כולנו ביי, 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 ביי. תראי כבר יושנים פה. הנה רואים, יושנים פה, יושנים פה, יושנים פה, יושנים פה. רק אני ערה. את ערה? כן. גמרת כלי? הכל עשיתי. סחטן. אני ואני. מי מצא את אפיקומן? אשר, מגיע לו. לקח מתנה. כמה? קיבלת מתנה במזומן או הנה המתנה. צ'ק דחוי. תפוז, ויטמינים, איזה סבבה. קיבלת ברזל, מה אתה רוצה? אני מסדר את השולחן? אני מסדרת נקודה. כל הכבוד. אוקיי. שלי, שירלי, ישנה? אבי, צלם את הקלמנטינה מהארץ. צלם אותי. צלם את הקלמנטינה. ואבא שהכין ערב ואדיר, כל הכבוד. תודה רבה ל... סבבה, יאללה, נתראה מחר.
תצלם אותנו? לא. עכשיו, קודם כשהייתי במים צופים אותנו. תצלם אותנו. זה באנגלית אבל, לא? זה מתרגם לבד, דבר בעברית. היום, יום רביעי, יום שלישי, פסח, ישראל, שנת 2001. יש פה איזה סימן מערבב, מה זה? מערבב מה? Now, go ahead. בוקר טוב, דזי, איפה אנחנו נמצאים? אנחנו יום שישי מכינים פלפל ממולא. הנה הפטרוזיליה, הנה הקישואים עם הפלפל מחשי והעגבניות שאנחנו עוד מעט נמלא אותם, וקלמן בחריצותו חותך את התפוח אדמה. אתה חותך אותם עבה מאוד, מותק, תעשה את זה יותר דק קצת. זה נורא, לא תעזוב, אתה לא משתלט על זה, זה יותר מדי יפה, זה לא טוב. זה תפוח אדמה לספריטו, יש טאגן, יש חצילים, וחבל שאתם לא יכולים כבר להתחיל להריח את המאכלים המקסימים האלה. זה עוד מעט נלך לטחון אותו, ובערב יהיה טעים. וזה לכבוד מה? וזה ללבוש את הממית שלי, אני כל הזמן עם הסינור הזה. זה לכבוד האורחים, זה לכבוד האורחים, החג של החמים פסח והחמודים, ושבת. מתי וויקו שנמצאים אצלנו לפסח המיוחד הזה, ואנחנו נהנים מכל דקה ומכל שנייה. מה עוד אני יכולה להגיד? תודה, אני נמצאת פה אצלכם בפסח. עכשיו זה פסח, זה אפריל 13 היום, ודזי מכינה ליום שישי. יום שישי, ואני מתארחת אצלהם, והיא מהבוקר קמה מכינה, חרוצה, מסדרת, ואני עדיין ישנה וחם חם, ככה. את הקפה ואת העוגה. יאללה, מספיק, אחר כך תמשיכי לצלם. כן? תסגרי, אחר כך תמשיך. תודה רוחי, תמיד שהבית שלך יהיה עמר מלא עם ריח טוב וילדים ונכדים ותמיד אושר. מאמה, أنا هنا معاكي قاعدة في بنزورك في شمويل הרופא, وأنا مبسوطة قوي نشوفك ونشوفك بالصحة كويسة. أنا عاوزة تقولي لي كم كلمة ماما. إيش تقولي لي روحي؟ إيش؟ قولي حاجة. كم كلمة. إيش عاوزة تقولي؟ ادعي لي ماما. قولي كلمة. إيش تقدري تقولي لي؟ قولي أنا بحبك. أنا بحبك. قلتي لي. قولي أنتي أحلى بنت بتاعتي. قولي أنا أحلى بنت. أحلى بنت. أحلى بنت وأنا بحبك من قلبي. قولي أنا بحبك من قلبي. قولي ماما. ها؟ ماما قولي لي هنا، بصي هنا، اتكلمي. تعرفي مين قدامك؟ لسه ما صلحتهاش. من أنا مصلحها شوية. تصلحي إيه؟ عارفة إيميل؟ عارفة إيميل وجوي وغاني وإيمي، كلهم بيحبوكي وبيدعوا لك بالصحة، أحسن صحة، وبيحبوكي من قلبك، من قلبهم، وبيقولوا لي ربنا يديلك الصحة وكل الطيب في الحياة ماما. قولي حاجة، قولي إيش عاوزة تقولي لهم؟ بحبكم وتحبوني. بحبوكم من قلبي، معلومة هنا بنحبوكي. انتي بتحبيني ماما؟
انت بتحبيني؟ قولي لي. بحبك كمان. تحبيني وانا بحبك كمان. ادعي لي ماما. كمان حب. قولي ربنا يخليكي يديلك الصحة. قولي ماما. قولي لي ماما. اوكي نقفل دلوقتي.